Hello everyone, Julie Rana welcomes you. Today we are going to start chapter number 7, fraction. Fraction એટલે કે અપૂર્ણાંક. So here are some spoken words, so you have to remember it, okay? So let's start chapter number 7 with points to remember. Number 1, a fraction is a number representing a part of the whole. The whole may be a single object or a group of objects. અપૂર્ણાંક એ પૂર્ણ સંખ્યા મતલબ પૂર્ણ કોઈ પણ વસ્તુ હોય તેનો એક પાર્ટ છે મતલબ એક ભાગ છે. ધ હોલ મે બી અ સિંગલ ઓબ્જેક્ટ, કોઈ એક વસ્તુ પણ હોઈ શકે, ઓર અ ગ્રુપ ઓફ ઓબ્જેક્ટ અથવા તો જથ્થાબંધ પણ હોઈ શકે. ઇન ધ ફ્રેક્શન 3/7, 3 is called the numerator and 7 is called the denominator. આ ફ્રેક્શન છે 3/7. 3 is called the numerator એટલે કે 3 ને શું કહેવાશે? અંશ. and the 7 is called the denominator. 7 ને શું કહેવાશે? denominator એટલે કે છેદ. So let's start exercise 7.1. Remember it, fraction is a part of whole એટલે પૂર્ણ વસ્તુનો એક ભાગ છે. સપોઝ મારા મમ્મીએ મને 1 રૂપીઝ આપ્યો, ઓકે? મારા મમ્મીએ મને 1 રૂપીઝ આપ્યો, એમાંથી હું 25 પૈસા યુઝ કરું છું, 25 પૈસા તેમાંથી વાપરું છું, તો મેં 1 રૂપીઝનો 4th ભાગ વાપર્યો કહેવાય, ચોથો ભાગ. બિકોઝ 25 4s are 100, ઓકે? મેં 25 રૂપીઝ વાપરેલા છે. રેડી? નાવ એક્સરસાઇઝ 7.1, ક્વેશ્ચન નંબર 1. Write the fraction representing the shaded portion. આ જે છાંયાંકિત કરેલો ભાગ છે તેને આપણે ફ્રેક્શનમાં કન્વર્ટ કરવાનો છે. સો હાઉ? લેટ્સ સ્ટાર્ટ. સપોઝ વી હેવ ટુ કાઉન્ટ ટોટલ પાર્ટ, ઓકે? ફિગર નંબર 1, વી હેવ ટુ કાઉન્ટ ટોટલ પાર્ટ 1 2 3 and 4. So total part is equal to 4. How many? 4. Now next, shaded part. Shaded part, how many? So shaded part is equal to 2. Now we have to write down fraction. હવે આપણે ફ્રેક્શન લખવાની છે, તો ફ્રેક્શન માટે તમારે કઈ રીતે ફ્રેક્શન લખવાની છે એ તમને કહી દઉં. શેડેડ પાર્ટ શુડ બી ન્યુમરેટર. શેડેડ પાર્ટ ન્યુમરેટર એટલે કે અંશમાં આવશે, એન્ડ ટોટલ પાર્ટ શુડ બી ડિનોમિનેટર. એ શેમાં આવશે? છેદમાં આવશે. ઓકે? સો 2/4. નેક્સ્ટ, સેમ લાઈક ધીસ, total part is equal to 9. Shaded parts, how many shaded parts? Shaded part 1 2 3 4 5 6 7 and 8. Shaded part is 8. Okay, now we have to write down fraction. Shaded part should be numerator, so 8, and total part should be denominator, so 9. 8/9. Ready? Next, total parts is equal to how many? 8. Total part is 8. Now shaded parts. Shaded parts 4, and now fraction. Fraction is equal to 4/8. रेडी? यानी टोटल पार्ट मेरा 8 था, उसमें से मैंने 4 शेडेड किया है, यानी 4/8. नेक्स्ट,
total parts. How many? 4. Shaded parts. How many? 1. And the fraction is equal to, shaded parts should be numerator and total parts should be denominator. So 1 upon n 4. Ready? Now this one. Total parts. Most time be sum, okay? Total parts is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. This is not a part, okay? આ એક પાર્ટ નથી, યાદ રાખજો. મે બી તમે અહીંયા 1 પાર્ટ કરી દેશો તો ખોટું. Total part 3, 3, 6 and 7. Now shaded parts. Shaded parts is equal to how many? 3. And the fraction is equal to 3 upon 7. How many? 3 upon 7. Next, total parts. Total parts is equal to 2. Shaded parts is equal to 1. And the fraction is 1 upon 2. How many? 1 upon 2. Ready? So here question 1 is over. Now we are going to start question number 2. Color the part according to the given fraction. આપણને જે ફ્રેક્શન આપેલી છે એમાં તમારે કલર કરવાના છે, ઓકે? સો આઈ યુઝ ધીસ 2 કલર્સ. નંબર 1 1/4. 1/4 એટલે 4 પાર્ટ છે. એમાં મારે કોઈ એક પાર્ટમાં કલર કરવાનો છે તો હું કોઈ પણ યુઝ કરી શકું. સપોઝ આઈ યુઝ ધીસ, ઓકે? રેડી? 1 પાર્ટમાં કલર થઈ ગયો. નેક્સ્ટ 1/3. આઈ હેવ 3 પાર્ટ્સ એન્ડ આઈ હેવ ટુ ડુ કલર ઓફ 1 પાર્ટ. એક પાર્ટનો કલર કરવાનો છે, કોઈ પણ કરી શકું. મે બી આઈ યુઝ ધીસ, ઓકે? Ready? And the next one. I have 4 parts and I have to color of 3. મારે 3 પાર્ટને કલર કરવાનો છે તો હું કોઈ પણ યુઝ કરી શકું. એની 3 પાર્ટ્સ, ઓકે? 1, 2 and 3, okay? I use different colors. 1, 2 and 3. Okay, 3 parts color થઈ ગયા. Ready? So next question number 3. What fraction of a day in 8 hours? मतलब 8 hours, 8 hours નો fraction કેટલું થાય? So first of all we have to know that how many hours are in a day. એક દિવસમાં કેટલા અવર હોય એ આપણે લખવાનું છે. તો આપણે લખીશું the day has 24 hours. How many? 24 hours. मतलब એક દિવસમાં 24 hours હોય. So 8 hour is 8/24 a day થઈ જશે. રેડી? 8/24. કેમ? કારણ કે આખા દિવસમાં 24 અવર્સ છે અને એમાં આપણે 8 અવર્સનું ફ્રેક્શન ફાઇન્ડ કરવાનું છે. સો 8/24 થઈ જશે. રેડી? નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન નંબર 4. વોટ ફ્રેક્શન ઓફ એન અવર ઇઝ 40 minutes? What fraction of an hour is 40 minutes? So we have to write down an hour has 60 minutes. Ready? એક અવર્સમાં કેટલી મિનિટ હોય? 60.
So 40 minutes is 40 minutes are 40 upon 60 an hour. Ready? 40 upon 60 થશે. 40 minutes is 40 minutes is 40 upon 60 and hours. Okay, so 40 મિનિટ એ કલાકનો 40 upon 60મો પાર્ટ છે. Ready? Understand this? So let's start question number 5. Most time is sum. So you have to strictly pay your attention here. Arya, Abhimanyu and Vivek shared lunch. આર્ય, અભિમન્યુ અને વિવેક લંચ શેર કરે છે. આર્યા હેઝ બ્રોટ 2 sandwiches, one made of vegetable and one of jam. મતલબ આર્યા 2 સેન્ડવિચ લાવે છે, એક વેજીટેબલની છે અને એક જામની છે. એવી રીતના 2 સેન્ડવિચ લાવે છે. The other 2 boys forgot to bring the lunch. તેના 2 ફ્રેન્ડ્સ એટલે કે અભિમન્યુ અને અભિમન્યુ અને વિવેક એ લોકો લંચ લાવવાનું ભૂલી ગયા. આર્યા agreed to share his sandwiches so that each person will have equal share of each sandwich. આર્યા તેની સેન્ડવિચ એવી રીતે શેર કરવા માંગે છે કે જેથી ત્રણેય ફ્રેન્ડ્સને એક સરખા પાટની સેન્ડવિચ મળે. ઓકે, સો ક્વેશ્ચન નંબર 1. હાઉ કેન આર્યા ડિવાઈડ હિઝ સેન્ડવિચીસ સો ધેટ each person has an equal share? તો અહીંયા ક્વેશ્ચન એવો છે કે આર્યા એની સેન્ડવિચ કેવી રીતે ડિવાઈડ કરશે જેથી બધા મતલબ 3 ફ્રેન્ડ્સને એક સરખી સેન્ડવિચ મળે. કઈ રીતે ડિવાઈડ કરશે? સો લિસન, આઈ એમ ગોઈંગ ટુ એક્સપ્લેન યુ ઇન ગુજરાતી. ઓકે, અહીંયા તમને એવું કીધું છે કે આર્યા તેની બંને સેન્ડવિચ તેના 2 ફ્રેન્ડ્સ અને એકે એવી રીતના 3 વચ્ચે ડિવાઈડ કરવા માંગે છે, પણ એવી રીતે કે બધા જ મતલબ તેના ફ્રેન્ડ્સને એક સરખા ભાગમાં સેન્ડવિચ મળે. તો અહીં આર્યા શું કરશે? આર્યા ડિવાઈડ 1 સેન્ડવિચ ઇન 3 પાર્ટ્સ. રેડી? એક વેજીટેબલ સેન્ડવિચ છે એને 3 પાર્ટ્સમાં ડિવાઈડ કરશે એન્ડ જામ સેન્ડવિચ છે એને પણ 3 પાર્ટ્સમાં ડિવાઈડ કરશે. રાઈટ? તો બધા સ્ટુડન્ટને એક સરખો તેના મીન્સ બધા ફ્રેન્ડ્સને એક સરખો પાર્ટ મળશે. રેડી? સો વી હેવ ટુ રાઇટ ડાઉન આન્સર ધીસ. આર્યા કેન મેક 3 equal parts of each sandwich મતલબ તે દરેક સેન્ડવિચનો એક સરખો ભાગ 3 સરખા ભાગ પડે છે. એન્ડ each boy can have one of the 3 parts of each sandwich. મતલબ એ એક સેન્ડવિચના 3 ભાગ કરે છે જેથી દરેક છોકરાઓને એક સેન્ડવિચમાંનો 3જો ભાગ મળે. રેડી? નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન. ઓકે, વોટ પાર્ટ્સ ઓફ અ સેન્ડવિચ વિલ ઈચ બોય રિસીવ? સેન્ડવિચનો કયો ભાગ
મતલબ એક છોકરાને સેન્ડવિચનો કેટલામો ભાગ મળશે. ઓકે, સો ઈચ બોય will receive 1/3 of a sandwich. એક સેન્ડવિચમાંથી એને 3 ભાગ કર્યા, રાઈટ? સો ટોટલ પાર્ટ વિલ બી 3 એન્ડ each boy can get 1 part, so 1/3. Ready? Next question number 6. Kanchan dyes dresses. She had to dye 30 dresses. કંચન કપડાને ડાય કરે છે. ડાય ફોર એક્ઝામ્પલ, સપોઝ આઈ હેવ બ્લેક કુર્તી. ઓકે, મારી પાસે બ્લેક કુર્તી છે અને બ્લેક કુર્તીનો કલર ગયો છે, મતલબ કપડાં ધોઉં છું તો એમાં મારે કલર જતો રહે છે, તો મારે ફરીથી તેને બ્લેક કલર કરાવવો છે. તો આપણે જે બ્લેક કલર કરાવીએ એને કહીશું ડાય. શું કહીશું? ડાય. શી હેડ ટુ ડાય 30 ડ્રેસીસ. ધેટ મીન્સ ટોટલ ડ્રેસીસ કેટલા છે? 30. ટોટલ ડ્રેસીસ is equal to 30. She has so far finished 20 dresses. એને 20 dresses finished કરી દીધા છે. Finished dresses What fraction of dresses has she finished? તો તેણે જે કપડાં પૂરા કરી દીધા, મતલબ જેટલા ડ્રેસીસની ડાય તેણે કમ્પ્લીટ કરી છે તેનું ફ્રેક્શન શોધો. સો વી હેવ ટુ રાઇટ ડાઉન લાઈક ધીસ: ધ ફ્રેક્શન ઓફ ડ્રેસીસ has she finished. Okay, this would be title. Is equal to, see, total dresses 30 and finished dresses 20. 0 0 cancel, so 2/3. મતલબ તેણે જેટલા કપડાની ડાય કરી છે તેનું ફ્રેક્શન 2/3 આવે છે. રેડી? Next, question 7. Write the natural numbers from 2 to 12. That means 2 થી 12 વચ્ચે આવતી નેચરલ નંબર્સ લખો. નેચરલ નંબર્સ એટલે કે પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ. સો write down like this: the natural number from 2 to 12. 2 થી 12નું નેચરલ નંબર્સ. સો 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. Listen me. Here 2 to 12 लिखा है. अगर ऐसा लिखा होता, write the natural numbers between 2 to 12. મતલબ 2 થી 12 વચ્ચેની, તો 2ને પણ આપણે કાઉન્ટ નહીં કરવાનો અને 12ને પણ નહીં કરવાનો. રેડી? સો હાઉ મેની નેચરલ નંબર્સ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 is equal to 11. Ready? Next, what fraction of them are prime numbers? So we have to write down prime numbers. Prime numbers from 2 to 12. હવે આપણે પ્રાઇમ નંબર્સ લખીશું. ઓકે, સો પ્રાઇમ નંબર્સ આર 2, 3, 5, 7 and 11 is equal to how many? 5. Ready? 5 prime numbers. Now the fraction of them are prime numbers. ઓકે, તો હવે આપણે પ્રાઇમ નંબર્સનો ફ્રેક્શન લખવાનો છે. ઓકે, સો see, prime numbers 5 and total 11. So 5/11 of the natural numbers
from 2 to 12 are prime numbers. Ready? I am going to explain you in ગુજરાતી. અહીં આપણને એવું કીધું છે 2 to 12 સુધીની નેચરલ નંબર્સ લખો. આપણે નેચરલ નંબર્સ લખી દીધા. રેડી? તો નેચરલ નંબર્સ કેટલા છે? ટોટલ 11. હવે આપણને અહીંયા પ્રાઇમ નંબરનું ફ્રેક્શન પૂછેલા છે, તો આપણી પાસે પ્રાઇમ નંબર હોવા જોઈએ. રાઈટ? તો મેં પ્રાઇમ નંબર્સ લખ્યા છે 2, 3, 5, 7 and 11. ટોટલ 5. નાઉ આઈ હેવ ટુ ફાઇન્ડ આઉટ ધ ફ્રેક્શન ઓફ આર પ્રાઇમ નંબર્સ. આપણે 2 to 12 વચ્ચેની જે નેચરલ નંબર્સ લખ્યા તેમાંના પ્રાઇમ નંબર્સનું ફ્રેક્શન ફાઇન્ડ કરવાનું છે. તો પ્રાઇમ નંબર્સ કેટલા છે? 5 and total numbers 11. So 5 upon 11 of the natural numbers from 2 to 12 are prime numbers. Clear? So here our exercise 7.1 over. I hope you can understand easily. Thank you.